اہل علم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں. شب ہجرت کا جو وارث اسی وارث سے نسبت ہے، غدیر خم کے مولا کی فضیلت ہے، فضیلت ہے. اور علی کی کیا فضیلت ہے یہ پوچھو بن قحافہ سے. علی کی کیا فضیلت ہے یہ پوچھو بن قحافہ سے. علی کو دیکھتے رہنا عبادت ہے، عبادت. ابن قحافہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق. اور علی کا کیا مرتبہ کیا ہے یہ بن خطاب سے پوچھو، یعنی حضرت عمر. علی کا مرتبہ کیا ہے یہ بن خطاب سے پوچھو. علی کا فیصلہ ہی تو عدالت ہے، عدالت. اور یہ پوچھو حضرت عثمان سے جو نہ یقین ہو تو نسبت ہے. کون ہے علی؟ کون ہے علی؟ شب ہجرت کا جو وارث اسی وارث سے نسبت ہے. اہل علم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں. شب ہجرت کا جو وارث اسی وارث سے نسبت ہے، غدیر خم کے مولا کی فضیلت ہے، فضیلت ہے. اور علی کی کیا فضیلت ہے یہ پوچھو بن قحافہ سے. علی کی کیا فضیلت ہے یہ پوچھو بن قحافہ سے. علی کو دیکھتے رہنا عبادت ہے، عبادت. ابن قحافہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق. اور علی کا کیا مرتبہ کیا ہے یہ بن خطاب سے پوچھو، یعنی حضرت عمر. علی کا مرتبہ کیا ہے یہ بن خطاب سے پوچھو. علی کا فیصلہ ہی تو عدالت ہے، عدالت. اور یہ پوچھو حضرت عثمان سے جو نہ یقین ہو تو. یہ پوچھو حضرت عثمان سے جو نہ یقین ہو تو. علی کے نام سے زندہ سخاوت ہے، سخاوت. اور جو اب بھی کام جاتا ہے اسی خیبر سے جا پوچھو. جو اب بھی کام جاتا ہے اسی خیبر سے جا پوچھو. علی کا نام لینا ہی شجاعت ہے، شجاعت. مقطع کا شعر پیش خدمت ہے. ہمارے پیشوا ہیں وہ، ہمارے رہنما ہیں وہ. ہمارے پیشوا ہیں وہ، ہمارے رہنما ہیں وہ. ہمارے دل پہ اے کوثر علی کی بادشاہ ہے. برادران محترم، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہونا ہے. ابھی محفل سما بھی ہونی ہے، نظر و نیاز بھی پیش ہونی ہے، دعا بھی ہونی ہے. میں کوشش کروں گا 5 یا 7 منٹ میں اپنی بات کو مختصر کر دوں. چند باتیں جو اس وقت اس دور میں سامنے آ رہی ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کے بارے میں اتحاد مسلمان کے نام سے وہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے. کچھ سالوں تک تو وہ اہل بیت کی شان میں تمام چیزیں جو ہے وہ بیان کرتا تھا، ولی کی دھتے کرتا تھا، تو اس نے ولی پکڑ بنا لیے مولائیوں کے بیچ میں. لیکن اس کی سچائی کیا ہے جب آپ جان لو گے تو بڑا حیرت زدہ ہو جاؤ گے. سوشل میڈیا پر خاص طور سے یوٹیوب پر ایک دجال وجود میں آیا ہے جس کا نام ہے مرزا محمد علی انجینئر. میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کی جو چھوٹی چھوٹی میٹھی میٹھی باتیں ہیں، ان باتوں کا مقصد کیا ہے. وہ مقصد بتانے کے لیے آپ لوگ یوٹیوب پہ ہمارے بیانات سن لیا کریں، لیکن چند باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتے ہیں. اس نے جو سب سے بڑا فتنہ پھیلا رکھا ہے صوفیاء کرام کے بارے میں. اس نے ایک بات کہنا شروع کر دیا ہے حضور غریب نواز کے بارے میں، جس طریقے سے اس نے نازیبہ باتیں کی ہیں اور غریب نواز نے جو خدمت کی تھی دین کی، اس خدمت کے بارے میں اس شخص نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے بزرگان چشتی یہ خدمت کیا کرتے تھے تو وہی خدمت ذاکر نائک بھی کرتا ہے. اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
जाकिर नायक आतंकवादी हिंदुस्तान का भगोड़ा दहशतगर्द को हुजूर गरीब नवाज के साथ मिलाने की जरूरत और गुस्ताखी की है। अब चूंकि उसने जरूरत और गुस्ताखी कर ही ली है तो उसका इल्म के दायरे में पहले इल्मी जवाब दे दिया जाए, बाकी तो सारे जवाब दिए जाते रहेंगे। उसने जब इस बात को कहा कि जो काम जाकिर नायक ने किया वही काम सरकार गरीब नवाज ने किया तो उनको भी बली मान लो, जाकिर नायक को भी बली मान लो, तो मैं इस जिम्मेदार स्टेज से, जिम्मेदार खानकाह से उस शख्स को ये बता देना चाहता हूँ कि जो तूने इस बात को कहा है उसकी मिसाल हुजूर सैयदना गरीब नवाज के साथ मिलाई है, तो हम दलील देते हैं उनकी सदाकत की और दलील देते हैं जाकिर नायक की जलालत की। हमारे गरीब नवाज की सदाकत की दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मैं तुम्हें दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ जिनको थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक किताबुल्लाह, इस पे नूर है और हिदायत है, और दूसरी मेरी इतरत व अहले बैत। जो इसको मजबूती के साथ पकड़े रहेगा वो गुमराह नहीं होगा। यकीन जानिए पिछले 1400 सालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के सरकार वारिस के पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह तक जितने भी बुजुर्गान दीन गुजरे, जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे, इन दोनों चीजों पर अमल करते चले आए। अब बात मैं करता हूँ खबीस की, जिसकी मिलानी मिला रहा है वो गुस्ताख है अहले बैत का। उसने अहले बैत को छोड़ दिया, तो जिसने अहले बैत को छोड़ दिया उसने नबी की इस बात को छोड़ दिया। नबी के ये फरमान इस बात की दलील है कि इसको पकड़ने वाला ही राह हक पे है। तो हमारे बुजुर्ग कल भी राह हक पर थे, आज भी राह हक पर है। मेरी आप तमामी लोगों से गुजारिश है कि किसी भी फितने के चक्कर में अपने पीरों का दामन न छोड़ें, अपने पीरों के दामन को मजबूती के साथ पकड़े रहें, क्योंकि जिसने अपने पीर का दामन पकड़ा उसने मौला अली का दामन पकड़ा, जिसने मौला अली का दामन पकड़ा उसने रसूल खुदा का दामन पकड़ा, और जिसने रसूल खुदा का दामन पकड़ा उसी का बेड़ा पार है। किसी बातिल फितने के फंदे में मत आइए। अच्छा, एक पीरों को बदनाम करने की साजिश की वजह क्या है? 2 मिनट का वक्त मिलेगा। पीरों को बदनाम करने की साजिश का मकसद यही है, क्योंकि ये जो पीर यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अब्दुल रहमान को भी गले से लगाते हैं और कालिका प्रसाद को भी गले से लगाते हैं। इस वजह से मोहल्ले में अमन अमान रहता है, लेकिन वो जो चमेली का तेल बेचने वाले मुल्ला जी हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि ये दोनों साथ बैठे, क्योंकि ये साथ बैठेंगे तो फसाद नहीं होगा, ये अलग अलग होंगे तो फसाद होगा। तो इसलिए इन पीरों को बदनाम करने के लिए, बुजुर्गों और सूफियों को बदनाम करने के लिए साजिशें की जा रही है। इन साजिशों से होशियार रहें और खबरदार रहें। और इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं, एक नई चीज जो आई है मार्केट में, इस्लाम पे खतरा, मुसलमानों पे खतरा, इस्लाम खतरे में, मुसलमान खतरे में। अपने जहन से इस बात को निकाल दीजिए, ना तो इस्लाम खतरे में है ना मुसलमान खतरे में, ना तो इस्लाम खतरे में ना मुसलमान खतरे में, बस कुछ लोगों की दुकान खतरे में। वाह 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 वाह। आप अपने पड़ोसी के साथ उसने सलूक रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम्हारी उम्र भर की इबादत बेकार है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो तुम्हारा पड़ोसी अगर मुसलमान होगा, सुन्नी सहीह अकीदा होगा, फलाने हजरत को मानने वाला होगा, ये कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ पड़ोसी लिखा हुआ है, और वो पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, देवबंदी भी हो सकता है, बरेलवी भी हो सकता है, शिया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप अपने पड़ोसी के साथ उसमें सलूक कीजिए, अपने बुजुर्गों के दामन को मजबूती के साथ पकड़े रहिए, खास तौर से अपने पीर से वाबस्ता रहिए, पीर का एहतराम कीजिए, पीर की औलादों का एहतराम कीजिए और पीर के तमाम खुलफा का एहतराम कीजिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।